Welcome! We're very honored to be speaking to the parents of the future of Korea. That's the way we see it here at Twinkle. We're teaching potentially the future judges, entrepreneurs, heck, maybe even presidents of Korea. That's a big responsibility, but a responsibility we take on gladly with a plan for success. 안녕하세요. 미래사회 지도자를 키우는 영어 영재 교육의 명문 트윙클 AP 마포 원장 Dr. J 서재화입니다. 트윙클 어학원 마포 AP는 여러분의 많은 관심 덕분에 초등 영어 영재 교육에 중요한 역할을 하게 되어 영어 능력이 뛰어난 많은 학생들과 더불어 재미있는 영어 교육을 실천해가고 있습니다. 저희 트윙클 마포 AP 아카데미는 학생들이 재미있고 신나게 배우는 학습 과정 속에서 배움에 대한 즐거움을 알아가게 하고 자신이 주도하며 스스로 학습해 갈 수 있는 능력을 갖추도록 교육하는 것을 교육 철학으로 삼고 교육해 가고 있습니다. 그동안 검증된 많은 연구 결과에 의하면 학생들은 내적인 궁금증을 가지고 스스로 탐구하며 문제를 해결해가는 자기 주도적인 탐색 과정 속에서 더 깊이 있게, 더 효과적으로 배울 수 있다고 합니다. 트윙클 마포 AP에서는 이와 같은 교육의 원리를 적용하여 수동적인 암기나 주입식 교육이 아닌 왜, 어떻게라는 질문을 학생들이 끊임없이 하게 하고 분석적인 읽기와 브레인스토밍 토론을 바탕으로 생각을 넓혀갈 수 있게 합니다. 논리적인 글쓰기와 설득력 있는 말하기 같은 실천 중심의 학습 활동에 학생들이 매시간 참여하게 하여 학생들은 언제 어디서나 활용 가능한 영어 언어 능력을 자연스럽게 내면화해 갈 수 있도록 자극하고 실천해 가고 있습니다. 뿐만 아니라 문제 해결 능력에 필요한 실용적인 읽기, 말하기, 쓰기 스트래티지들을 매 수업 시간 지도하고 점검해가며 학생들이 학교나 시험, 실제 상황 등 언제 어디서나 실제로 활용할 수 있도록 교육하고 있습니다. 트윙클 마포 AP에서는 학습이 책이나 교실 안에 머무는 것이 아니라 실제 생활과 학습 상황, 언제 어디서나 배운 지식을 자유로이 꺼내어 활용할 수 있는 능력을 갖추게 하는 것을 트윙클 AP 영어 영재 교육의 목표로 삼고 있습니다. 따라서 트윙클 마포 AP에서는 학습의 연장으로 다양한 특별 활동들을 실시하고 있습니다. 각 분기마다 학생들은 사이언스 페어, 스토리텔링과 같은 정식의 발표회 준비를 위해 자신의 프로젝트를 연구하고 부모님들과 청중들 앞에서 학회 발표와 같은 포멀 프레젠테이션을 경험하며 스피킹 실전 경험을 쌓게 됩니다. 또한 스타 매거진, 스타 스토리즈, 트윙클 타임스 등과 같은 책과 잡지 편찬을 통해 글쓰기와 출판의 실전 경험을 할 수 있게 됩니다. 여러분의 자녀들이 준비된 미래사회의 지도자로서 성장해 갈 수 있도록 준비시키는 효과적인 트윙클 마포 AP의 영어 영재 교육을 경험할 수 있게 하십시오. 저의 교육자로서의 전문 지식과 미국 아이비리그 대학을 졸업하고 현재 미국 의과대학 MD와 PhD 두 개의 박사학위 과정에 재학 중인 아들을 교육했던 부모로서의 경험적 노하우를 바탕으로 여러분 자녀의 영어 교육을 책임지겠습니다. 여러분, 트윙클 마포 AP의 놀라운 영어 영재 교육에 도전해 보세요. 감사합니다. Hi, allow me to introduce you to our fiction curriculum. First, I want to talk about novels. Here at Twinkle, we choose the best of the best, from timeless classics to modern day bestsellers, to make sure your kids are exposed to the greatest pieces of writing that are out there. We want them to develop a true and sincere love for reading that they'll carry for the rest of their lives.
We use these novels to talk about deep ideas that don't necessarily have answers, the things that make life interesting, such as what is friendship and what is love. And we use these topics to form discussions that will improve your child's speaking and vocabulary, as well as reading and writing. The second part of our curriculum for fiction is reading comprehension, otherwise known as test prep. We all know that kids get really stressed out about taking tests, and multiple choice is really hard. Usually they just want to guess the answers and get it over and done with. But what if they could have fun learning how to take the test and making their scores climb higher and higher to the top of the class? Here at Twinkle, we discuss the stories as well as teach them the secrets to unlocking how to ace every test. At Twinkle, we're proud to say that we have some of the top scores in TOEFL, not only in Seoul, but all of Korea. The third part of our curriculum is grammar. We all know that grammar is super important for helping your child develop their English so that it's perfect and that anyone they meet will think that they're a native speaker. Here at Twinkle, we focus in on your child's individual grammar needs. That means whatever mistakes they're making, whatever issues they're having, the teacher will focus and personalize their time with feedback, attention, correction, self-editing, and all kinds of other ways to make sure your child understands deeply the rules of grammar and gets closer to becoming a perfect speaker and writer. The last step of our fiction curriculum is writing. We all know that writing is super important for expressing ideas, sharing opinions, and also convincing others of your arguments. We want to teach our kids how to be convincing writers, established writers, writers who can change the world. We teach them how to write a great essay, step by step, piece by piece, not just in paragraphs, but sentence by sentence. For creative writing, we take their imagination to the next level. We don't just give them a topic, we show them how the best stories were written. We talk about character, about plot, about dialogue, about storylines, and we teach them everything that they need to know to write a truly amazing story that everyone would love to read and that they can be proud of for the rest of their lives. Now let's talk about Twinkle's nonfiction curriculum. We teach students what more or less amounts to an entire history of humankind. We start prehistorically with our exclusive book, Caveman to Kings, which explains how humans transitioned from hunter-gatherers into developing societies like Mesopotamia. From there and over the years, students leave Twinkle with a brief overview of history all the way until today. The best part is that we don't do this in the dry question and answer kind of way. We do it with storytelling. We make history come alive. When history is exciting, kids end up devouring their reading. You can imagine the effect this has on a student's reading ability. We've seen it and it's incredible. We also teach students English through science. Remember when you were a kid how exciting science first was? We play with that early scientific wonder that every child experiences. We start with early grades teaching about animals in another of our exclusive books, Magical Safari, where students get to read about our unique characters' wild journey across different ecosystems and learn about a wide variety of unusual and interesting animals. As our students get older, they start learning scientific basics and eventually move on to scientific hypothesizing about futuristic concepts like time travel, immortality, and extraterrestrials. It's exciting! We also try to get our kids to think outside the box and be comfortable with using their reasoning with something we call curiosity training. This part of our curriculum, at face value, is a guided free writing topic. However, the topics we've selected and presented are designed to get students really thinking, and specifically thinking in new and creative ways. We ask students to answer questions like, is there an end to space? Or does space just keep going forever? Or, what is art? Do animals do art? These kinds of questions not only help to develop their creativity, which in turn helps to improve the quality of their writing, but also their ability to freely think independently. We've gotten even more in-depth and academic curriculum for our higher grades as well. Our upper grade students learn about geopolitics and statecraft, philosophy, and the actual science of science fiction. We challenge them to challenge themselves in debate.
We have them read books that most students wouldn't even read until high school or university. And we make sure that our best teachers are there with them along the way. Hello, my name is Victoria. I'm an English teacher at Twinkle Mapo. At Twinkle, we believe that kids should be creative, original, and imaginative, which is why we have a curriculum that fosters not only structure, but also engagement and interesting things that the kids actually enjoy learning. And my major is psychology, criminology, as well as English. As a teacher, I would describe myself as passionate, energetic, and I would like to say I am kind. In my classroom, I believe the philosophy is that learning should always be fun. If I am bored, my children will be bored, which is why I try and make my classroom as engaging as possible. Some of the methods I would use would be creative games using dolls, and as fiction teacher specifically, I always encourage my children to be crazy creative. Is your fairy making a sandwich for a troll? Or is the princess being guarded by a dragon? I want my kids to be creative and I want them to come up with their own ideas and their own thoughts. In doing so, the goal of Twinkle is achieved, in that they should be imaginative, they should be original, and they should be themselves and have fun while learning. At Twinkle Mapo, we also embrace good communication and relationships with our parents. We also invite them to Twinkle 4 times a year with amazing events that we have. Some of these events include a science fair, book report presentations, as well as children telling their amazing fantasy stories in something we call Twinkle Times. So come and join us at Twinkle and be creative, be imaginative, and be original. Thank you. Hi, my name is Ms. Jasmine, and an interesting fact about me is that I have a degree in economics, risk, and investment management. Now, I'm an English teacher at Twinkle Mapo Academy. I believe that there are 3 qualities to help you be the best student. No, the best person that you could possibly be. And that is persistence, courage, and rest. Persistence is never giving up on your goals and your ambitions, even in the face of challenges. Courage is having that brave heart and brave mind so that you can stand up to those challenges and face them head on. Rest, well, having persistence and having courage is tiring. It will make you tired, and sometimes it is okay to just take a step back. It is okay to take a deep breath in so that you are ready to take that next step, so that you are ready to level up. And as a teacher, my philosophy is to help you follow through on those qualities. My philosophy is to help you build those qualities through an environment where we are allowed to make mistakes because we can learn and grow from them. So, keep learning, keep thriving, and keep being you. Hello, I'm Nell Boshoff, otherwise known as Teacher Nelly. I graduated majoring in psychology and ancient cultures. Thereafter, I began my teaching career. In my classroom, I cherish the diversity and uniqueness of each student, recognizing the importance of tailoring my approach and philosophy to meet their unique needs. I remain dedicated to evolving my teaching in harmony with their ongoing growth and development. Thank you for taking the time to learn a bit about me. I look forward to the opportunity to inspire and, most importantly, empower the next generation of learners. My name is Sandrina and I am a marine biology honors graduate from the University of KwaZulu-Natal. My teaching method is to engage and challenge the thinking ability of students through something called task-based management or task-based learning. And it allows students to engage and challenge themselves through the content and apply that knowledge to a problem that's put in front of them. My teaching philosophy is that the classroom is a learning experience for everyone. So students should never be afraid to ask a question if they're curious or they don't understand something. From my perspective, teachers have a very big impact on students, and this inspired me to be a teacher because I've always wanted to have a positive and inspiring impact on children's lives. 안녕하세요. 트윙클 AP 행정과장 메이건입니다. 트윙클 AP 어학원이 잘 성장할 수 있도록 많은 학부모님들의 지원에 깊이 감사드립니다.
아이들이 따뜻하고 활기찬 분위기에서 학습 환경을 만들어갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 트윙클 어학원 2025학년도 설명회에 참여해주신 학부모님들께 감사 인사드리며 커리큘럼 설명드리도록 하겠습니다. 이어 학업과 생활관리, 입학시험에 대한 설명으로 마무리될 예정입니다. 트윙클은 주 2회 픽션과 논픽션으로 나뉘어 각 3시간씩 수업이 진행됩니다. 각 반 종어는 최대 8명으로 레벨 테스트를 통해 학년별 레벨로 나뉘어 반편성이 됩니다. 학부모님들께서 종종 트윙클의 강점은 무엇인지 타기관과 어떤 게 다른지 질문을 하실 때가 있습니다. 트윙클의 학습 목표는 화면에 보시는 것처럼 크게 4가지로 설명드릴 수 있습니다. 첫 번째, reading habit. 평생의 독서 습관을 만들고 창의성과 공감 능력을 향상시킬 수 있도록 돕고 있습니다. 두 번째, persuasive writing. 설득력 있고 논리적인 글쓰기가 뒷받침된 발표력 향상의 목표를 두고 있습니다. 세 번째, critical thinking. 비판적 사고를 촉진시켜 글로벌 리더가 될 수 있도록 다양한 배경 지식을 학습합니다. 마지막 4번째, feedback. 학생들의 학습 성향에 맞게 개인 맞춤형 지도와 상세한 피드백이 이루어집니다. 수업은 픽션과 논픽션으로 크게 나뉘지만 픽션에서는 novel, reading, vocabulary, grammar, writing을 학습하고 이는 학생들의 호기심을 자극하고 창의적이고 비판적으로 사고할 수 있도록 수업 환경이 조성됩니다. 논픽션 수업에서는 과학과 역사, vocabulary, listening, 창의력 학습, 스피치를 커버합니다. 논픽션 수업에서는 역사와 과학적 배경 지식 습득과 동시에 다양한 비문학 지문들을 통해 문해력 향상과 설득력 있는 스피치를 학습합니다. 픽션 교재 구성에 대해 설명드리겠습니다. 트윙클은 학생들에게 더욱 온전한 교육 환경 제공을 위해 상시 커리큘럼 개발, 시설 개선, 정기 트레이닝 세션 등을 활발하게 진행하고 있고 저학년 학생들의 2025학년도 가장 큰 변화는 리딩 교재입니다. 트윙클 자체 교재 제작사인 터틀십 도서에서 리딩 콤퍼스 교재를 개발하여 새로운 대륙과 국가의 문화를 흥미롭게 학습하며 문해력 향상에 집중합니다. 뿐만 아니라 핵심 단어와 글의 핵심인 코어 포인트 파악하는 법을 학습하며 문제풀이 능력을 키워갑니다. 노블은 난이도가 아닌 창의적이고 상상력 촉진을 위한 흥미 중심의 책으로 선정됩니다. 이후 다양한 관점의 질문을 통해 문해력 향상에 중점을 두고 있습니다. 1학년 학생들은 머시 왓슨, 로드 시리즈, 박스카 칠드런과 같은 유명 시리즈를 읽으며 소설 속 이야기에 빠져들어 미지의 세상에 대해 상상합니다. 2학년 학생들은 더 나아가 단순 지문 이해 수준의 교과서를 넘어 한층 더 복잡한 주제의 소설을 배우게 됩니다. 주어진 소설을 읽고 수업에서 이루어지는 디스커션을 통해 보다 깊고 다양한 관점의 해석을 기를 수 있습니다. 더불어 주요 문법 원리를 끊임없이 반복하며 학습하게 됩니다. 트윙클 자체 교재인 세션북 속 질문들은 학생들의 문해도 체크는 물론이고 이를 바탕으로 자신의 생각을 영작할 수 있도록 구성되어 있습니다. 노블을 중심으로 학습하는 만큼 트윙클에서는 학생들이 독서를 흥미롭고 효과적으로 할 수 있도록 노블 노트를 제공합니다. 트윙클의 공동대표인 브라이언 스님께서 소설에 등장하는 인물과 줄거리, 배경 지식을 스토리텔링을 통해 설명해주며 수업 전 능률적으로 워밍업하는 단계를 거칩니다. 트윙클 학생들만을 위한 교육 열정이 가득 담긴 브라이언 선생님의 노블노트 영상을 짧게 보여드리겠습니다. Hello everyone, welcome back to Twinkle Novel Notes, where we read together, think together, and learn together. Today we're going to be reading Dragon Masters, Book 3, Secret of the Water Dragon. Drake and his friends are going to discover that the precious and powerful Dragonstone has been stolen. But who could have done it? Who could have gotten into the castle and stolen it without their knowledge? We're going to find out in Chapter 7. Turn with me to Chapter 7 in your books. Let's go. Griffith ran to the box that held the Dragonstone. He opened the lid. The Dragonstone is gone, he cried. The Raven Guard must have come right for it. 다음은 그래머입니다.
저학년 학생들의 그래머 교재는 트윙클 자체 교재 제작사인 터틀십에서 다양한 동사 시제, 전치사구, 문장 구조, 조동사 등 저학년 학생들이 이해해야 할 중요한 문법 사항들에 대해 깊이 있게 학습할 수 있도록 구성된 그래머 해머 교재를 사용하게 됩니다. 마지막으로 트윙클 학습의 중심인 세션북은 학생들이 창의적 글쓰기에 집중하며 글쓰기의 구조, 어휘 적용, 복합문 작성에서 에세이 작성까지 연계되도록 가이드하고 있습니다. 트윙클의 세션북은 어휘 학습은 물론 지문 이해에 대한 학습과 문장 단위의 글쓰기에서 비판적 글쓰기와 창의적인 글쓰기에 이르기까지 학생들의 상상력과 창의력 발전에 도움을 주는 완성도 높은 교재입니다. 픽션 세션북은 수업의 약 65% 정도를 토론에 할애할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이후에는 선생님과 함께 토론한 내용을 바탕으로 라이팅을 진행합니다. 다음으로는 해당 주의 교재 스토리를 분석적이고 비평적으로 토론하는 시간을 갖습니다. 또한 노블을 읽고 토론하며 자신만의 생각을 써보는 시간을 갖고 작문에 대한 이론부터 학생 개개인의 스토리 방향까지 선생님으로부터 피드백을 들으며 학습합니다. 다음은 논픽션 교재 안내입니다. 비문학 수업에서 학습하게 되는 과학과 역사 수업은 트윙클 자체 교재를 활용합니다. 단순히 어렵고 새로운 개념을 일방향으로 학습하는 것이 아닌 학생들이 스토리에 동기화될 수 있는 스토리텔링을 통해 기억에 남는 학습이 될 수 있도록 중점을 두고 있습니다. 1학년 교재인 Magical Safari, Caveman to Kings, Curious Adventure를 비롯한 트윙클 교재들은 사랑스러운 등장인물들을 전해주는 역사적 배경과 과학적 원리에 상상력을 더하고 사고의 확장을 이어갑니다. 2학년 학생들은 매크로 사이언스와 스토리 오브 더 월드 교재로 구성되어 있습니다. 이 두 권의 교재를 통해 기본 과학 지식과 역사에 대해 학습하고 고대 인류 역사로 시작해 현대 역사까지 아프리카, 중국, 유럽, 북미의 역사적 배경에 대해 배우게 됩니다. 이 가운데 학생들은 계속되는 스피치 수업을 통해 영어 말하기와 토론 실력을 기를 수 있습니다. 간혹 학부모님들께서 왜 역사로 영어 학습을 하는지 궁금해하시곤 하는데 트윙클 자체 교재인 How Did We Get Here은 저학년 학생들의 수준에 맞춰 필수적인 역사적 사건을 학습할 수 있으며 단순한 개념 학습으로 끝나는 것이 아닌 과거의 역사가 현 시대에 미치는 영향에 대해서도 흥미롭게 다루고 있습니다. 예를 들면 로마 제국에 대해 흥미로운 스토리로 학습한 후 로마 시대의 가장 큰 발명은 어떤 것일지 각자의 생각을 글로 작성합니다. 이후 그 시대의 발명이 현재와 어떤 연관이 있는지 학습하며 현 시대의 세금 개념이나 무역, 거래에 대한 학습으로 확장하게 됩니다. 이러한 비문학 위주의 학습은 문해력과 직결되는 결과를 가져옵니다. 트윙클 사이언스 자체 교재인 Science Stories for Smart Kids는 영어 학습에 있어서 단순히 어려운 개념을 학습하는 것이 아니라 이야기를 통해 학습하며 학생들의 마음과 머릿속에 얼마나 남는 학습이 될지에 대해 집중하고 있습니다. 다음은 리스닝 수업입니다. 리스닝 수업은 비문학 수업의 근본으로 다양한 형태의 구어에 노출되며 실생활 의사소통 능력 향상에 중점을 둡니다. 트윙클의 큰 특색 중 하나인 Curiosity 트레이닝은 학생들이 여태 해보지 못했을 법한 질문을 통해 개방적인 사고와 탐구를 촉진하는 데 중점을 두고 있습니다. 이를 통해 세상에 대한 호기심을 자극하고 자신의 생각을 글로 표현할 수 있는 능력을 기릅니다. 현재 보시는 화면이 Curiosity 트레이닝 예문입니다. 학생들이 일상 속에서 해보지 못했을 법한 질문들로 호기심을 자극합니다. 예를 들면 나라가 부유해지기 위해 화폐를 찍어내면 되는데 왜 그렇게 하지 않는지, 인터넷은 과연 어디에 존재하는 것인지, 콜럼버스가 미국이 아닌 한국을 발견했다면 어땠을지 등 정답이 있는 문제가 아닌 스스로의 생각을 설득력 있게 끄집어낼 수 있도록 한 단계 한 단계에서 선생님들이 이끌어주고 있습니다. 비문학 수업의 종착점인 스피치와 디베이트 수업은 학생들이 영어에 대한 자신감과 유연성을 향상시키고 자신만의 이야기를 스토리텔링하여 설득력 있는 말하기를 위한 기초를 탄탄히 다지게 됩니다. 논픽션 세션북은 다양한 비문학 수업을 위한 리딩 학습을 중점으로 도전적이고 새로운 학습을 접하는 방식을 학습하며 문해력 상승에 집중하고 있습니다. 트윙클은 두 분의 원어민 담임 선생님으로 반이 구성되기 때문에 학업 외적인 수업 관리 또한 철저히 될 수 있도록 하고 있습니다. 각 픽션, 논픽션 수업 이후 담임 선생님들이 학생들의 학업, 생활 방면 피드백을 전달해준과 동시에 학생들의 개별 상담이나 심층적인 도움이 필요한 경우 한국인 관리자가 적극적으로 도움을 제공하고 있습니다.
더 나아가 학업적으로는 새로운 노블 학습 전 소설의 배경 지식이나 등장인물 등을 트윙클 공동대표인 브라이언 대표님의 생생한 스토리텔링 비디오를 제공하여 사전학습이 될 수 있도록 하고 있으며 트윙클 자체 웹사이트를 통해 전지점 학생들이 함께 트윙클 소셜 커뮤니티를 만들어 흥미로운 영상과 다양한 읽기 노출을 통해 자기 주도적 학습이 가능합니다. 학생들은 수업 이후 복습형 숙제를 하게 되는데 매 수업에서 진행되는 단어 시험 준비와 더불어 수업 내에서 너무 많은 시간을 투자하여 진행할 수 없는 라이팅을 가정에서 완성해 올 수 있도록 선생님과 함께 브레인스토밍을 하여 학습 방향을 잡습니다. 분기별로 진행되는 트윙클 수업에서는 매 세션 말 그동안 학습한 내용을 정확하게 인지하며 마무리하고 다음 세션을 위한 준비를 할 수 있도록 세션 테스트가 진행됩니다. 마지막으로 미국 ETS의 주관하에 시행되는 토플 공인인증 시험을 통해 객관적인 학습평가와 학습 방향을 제시하고 있으며 토플 시험의 경우 신청자들에 한해 진행되고 있습니다. 트윙클 어학원 2025학년도 설명회에 참여해주신 학부모님들께 감사 인사드리며 커리큘럼 설명드리도록 하겠습니다. 이어 학업과 생활관리, 입학시험에 대한 설명으로 마무리될 예정입니다. 트윙클은 주 2회 픽션과 논픽션으로 나뉘어 각 3시간씩 수업이 진행됩니다. 각 반 종원은 최대 8명으로 레벨 테스트를 통해 학년별 레벨로 나뉘어 반편성이 됩니다. 학부모님들께서 종종 트윙클의 강점은 무엇인지 타기관과 어떤 게 다른지 질문을 하실 때가 있습니다. 트윙클의 학습 목표는 화면에 보시는 것처럼 크게 4가지로 설명드릴 수 있습니다. 첫 번째, reading habit. 평생의 독서 습관을 만들고 창의성과 공감 능력을 향상시킬 수 있도록 돕고 있습니다. 두 번째, persuasive writing. 설득력 있고 논리적인 글쓰기가 뒷받침된 발표력 향상의 목표를 두고 있습니다. 세 번째, critical thinking. 비판적 사고를 촉진시켜 글로벌 리더가 될 수 있도록 다양한 배경 지식을 학습합니다. 마지막 4번째, feedback. 학생들의 학습 성향에 맞게 개인 맞춤형 지도와 상세한 피드백이 이루어집니다. 수업은 픽션과 논픽션으로 크게 나뉘지만 픽션에서는 노블, 리딩, 보캐블러리, 그래머, 라이팅, 토플을 학습하며 이는 고학년 학생들의 비판적 사고를 확장시키고 에세이의 구조와 완성도를 높이는 것에 중점을 두고 있습니다. 논픽션 수업에서는 과학, 역사, 보캐블러리, 리스닝, 창의력 학습, 디베이트를 학습합니다. 역사와 과학적 배경 지식 습득과 동시에 다양한 비문학 지문들을 통해 고급 문해력 향상과 탄탄한 주장을 가진 수준 높은 디베이트를 학습합니다. 픽션 교재 구성에 대해 설명드리겠습니다. 고학년 리딩 수업에서는 도전적인 레벨의 토플 교재를 활용하여 테스트 테이킹 스킬, 즉 문제풀이 능력이 효과적으로 이루어질 수 있도록 학습합니다. 3학년 학생들은 Reading Insight 레벨 2, 3, Reading Prime 레벨 4까지 학습하게 되며 본격적으로 키워드 학습을 통해 토플 형식의 문제풀이 기술을 학습합니다. 4학년 학생들은 새로운 문제 유형에 적응하며 문제 해결 능력을 키워갈 수 있도록 Master TOEFL Junior Intermediate과 Advanced를 거쳐 IBT TOEFL 리딩 교재로 집중 학습을 합니다. 5학년 학생들은 IBT B+ TOEFL 리딩과 M TOEFL 리딩 교재를 학습하고 있으며 수준 높은 교재를 통해 도전적인 환경에 노출되고 다양한 문제 유형으로 학습을 확장해 나갑니다. 고학년 학생들의 노블은 분석적으로 사고하고 비판적으로 평가할 수 있도록 심화된 수준의 소설을 학습합니다. 픽션 수업에서는 사실주의 소설부터 판타지 소설까지 다루며 이러한 과정에서 학생들은 다채로운 수거와 구어체로 적힌 현대소설을 포함한 다양한 영미소설들을 학습합니다. 이를 통해 학생들은 적극적으로 토론에 참여하고 프리젠테이션까지 연장하게 됩니다. 또한 감상문부터 에세이까지 다양한 작문 과제를 수행하며 폭넓은 문법 형식을 활용한 작문과 비판적 사고 방식을 익히게 됩니다. 뿐만 아니라 스스로 결론을 추론하며 세분화된 분석을 끌어내는 등 주도적으로 학습에 참여하게 됩니다. 이 과정에서 학생들은 다양한 어휘, 문장, 표현들을 사용하며 자신의 대답을 뒷받침할 수 있는 논리적 에세이를 작성할 수 있게 됩니다. 노블을 중심으로 학습하는 만큼 트윙클에서는 학생들이 독서를 흥미롭고 효과적으로 할 수 있도록 노블 노트를 제공합니다.
트윙클의 공동대표인 브라이언 선생님께서 소설에 등장하는 인물과 줄거리, 배경 지식을 스토리텔링을 통해 설명해주며 수업 전 능률적으로 워밍업하는 단계를 거칩니다. 트윙클 학생들만을 위한 교육 열정이 가득 담긴 브라이언 선생님의 노블노트 영상을 짧게 보여드리겠습니다. Hello everyone, welcome back to Twinkle Novel Notes where we read together, think together, and learn together. Today we're going to be reading Among the Hidden by Margaret Peter Hedix. Do you have a brother or a sister, or are you an only child? How many kids are in your family? 1, 2, 3, 4? Personally, I come from a family of 4 children. Now, if you ever thought about having a big family or just enjoying all the attention for yourself, it's because you have that freedom. But what if you didn't? What if the government told your parents how many kids they could have? The story follows a child named Luke who is living in a society that is exactly like that. Let's find out more about this world and jump right into the story. Turn with me to chapter 2. Let's go. There was a law against Luke. Not him personally, everyone like him. 트윙클 고학년 학생들의 그래머 수업에서는 문법 개념을 심함이 반복 학습하며 실생활에서 적용할 수 있도록 문법을 확장시킵니다. 마지막으로 트윙클 학습의 중심인 세션북은 학생들이 창의적 글쓰기에 집중하며 글의 구조와 목적에 대한 다양한 접근이 이루어집니다. 5학년부터는 작성한 글쓰기를 스스로 수정 및 발전해 나갈 수 있도록 하며 대학 수준의 에세이 구조까지 학습하게 됩니다. 학년 말에는 직접 단편 영화를 제작하며 고학년 학생들의 흥미를 유지하면서도 심화된 학습과 경험이 이루어집니다. 학생들은 트윙클 자체 세션북을 통해 더 깊이 있고 풍부한 학습을 이어가게 됩니다. 트윙클 세션북은 어휘 학습은 물론 호기심을 자극하는 주제, 창의성을 요구하는 질문, 비판적 사고를 유도하는 컨텐츠로 구성되어 있으며 픽션 세션북 수업의 약 65% 정도를 토론에 할애하게 됩니다. 이어 설득력 있고 심화된 글쓰기의 이론을 학습하고 문학작품에 대한 자신의 생각을 글로 적어냅니다. 매주 진행되는 담임 선생님의 체계적인 피드백을 통해 탄탄하고 완성도 있는 글쓰기를 학습합니다. 다음은 논픽션 교재 안내입니다. 논픽션 수업에서 학생들은 큰 역사적 사건들에 대한 배경 지식을 포함하여 세계 역사의 큰 틀에 대한 이해도를 넓혀가게 됩니다. 또한 저학년 커리큘럼을 통해 배운 정보들과 기본과학 개념을 이용하여 우주여행, DNA 조작, 시간여행과 같은 심도 깊은 주제에 대한 창의적인 시각을 갖게 됩니다. 이러한 학습과 함께 학생들은 본인의 의견을 효과적으로 전달할 수 있는 발표 스킬을 익히게 되며 테드나 유튜브처럼 여러 가지 컨텐츠를 통해 단어, 수거, 듣기 등에 자연스럽게 노출됩니다. 논픽션 수업에서는 과학 기사들을 읽기 시작하며 높은 수준의 비문학 독해 능력이 크게 향상됩니다. 학생들은 블랙홀이나 로봇공학, 태양에너지와 같은 현대과학 기술에 대해 배우며 앞선 과정에서 배운 역사에 대한 지식을 확장하여 작문을 완성하게 됩니다. 또한 듣기 학습에 사용되는 트윙클 웹사이트를 통해 선생님 그리고 친구들과 서로 의견을 공유하며 다양한 토론 환경에 자연스럽게 노출됩니다. 3, 4학년 학생들은 Journeys Through Science 자체 교재를 사용하여 실생활에 적용될 수 있는 과학 지식을 배우고 다양한 생물과 물질의 기본 원리를 쉽게 이해할 수 있도록 학습합니다. 뿐만 아니라 Innovate Your Brain, Cutting Edge Tech 교재는 창의력과 문제 해결 능력을 키우고 학생들의 수준에 맞춰 미래 기술 혁신 가능성을 상상하고 직접 체험할 수 있는 기회를 제공합니다. 5학년 학생들은 Politics and Society, 정치와 사회 교재를 사용하여 글로벌 감각을 가진 인재로 성장하고 세계 정치와 현재의 국제 이슈에 대한 폭넓은 시각을 가질 수 있도록 학습합니다. 다음은 리스닝 수업입니다. 리스닝 수업은 비문학 수업의 근본으로 다양한 형태의 구호에 노출되며 실생활 의사소통 능력 향상에 중점을 둡니다. 트윙클의 큰 특색 중 하나인 Curiosity 트레이닝은 학생들이 여태 해보지 못했을 법한 질문을 통해 개방적인 사고와 탐구를 촉진하는 데 중점을 두고 있습니다. 이를 통해 세상에 대한 호기심을 자극하고 자신의 생각을 글로 표현할 수 있는 능력을 기릅니다. 현재 보시는 화면이 Curiosity 트레이닝 예문입니다. 학생들이 일상 속에서 해보지 못했을 법한 질문들로 호기심을 자극합니다.
예를 들면 인간이 태어나서 한 번도 타인의 접촉이 없이 자란다면 과연 말을 할 수 있을지, 부자가 되기 위해서 똑똑하게 태어나는 게 중요한지 아니면 열심히 일을 하는 게 중요한지, 혹은 내가 가지고 있는 모든 기억이 사라진다면 여전히 지금의 나와 같을지 등 정답이 있는 문제가 아닌 스스로의 생각을 설득력 있게 끄집어낼 수 있도록 한 단계 한 단계에서 선생님들이 이끌어주고 있습니다. 비문학 수업의 종착점인 스피치와 디베이트 수업은 학생들이 영어에 대한 자신감과 유연성을 향상시키고 자신만의 이야기를 스토리텔링하여 설득력 있는 말하기를 위한 기초를 탄탄히 다지게 됩니다. 트윙클 수업의 꽃이라고 할 수 있는 트윙클 트라이얼스는 트윙클 법정 수업으로 고학년 학생들의 토론 기술 향상에 집중합니다. 구조화된 수업을 통해 명확하게 주장을 제시하고 반대 의견을 논박하며 압박 속에서도 비판적으로 사고하는 능력을 기릅니다. 또한 다양한 자료에서 정보를 수집하고 조직화하여 논리적으로 잘 뒷받침된 주장을 구성하는 능력을 키우는 데 중점을 둡니다. 문학작품의 캐릭터 분석, 텍스트의 숨은 의미와 주제 탐구를 통해 실생활과의 연결을 강화하고 흥미로운 토론 자료를 활용하여 학생들이 적극적으로 참여할 수 있도록 유도합니다. 논픽션 세션북은 다양한 비문학 수업을 위한 리딩 학습을 중점으로 도전적이고 새로운 학습을 접하는 방식을 학습하며 문해력 상승에 집중하고 있습니다. 트윙클은 두 분의 원어민 담임 선생님으로 반이 구성되기 때문에 학업 외적인 수업 관리 또한 철저히 될 수 있도록 하고 있습니다. 각 픽션, 논픽션 수업 이후 담임 선생님들이 학생들의 학업, 생활 방면 피드백을 전달해준과 동시에 학생들의 개별 상담이나 심층적인 도움이 필요한 경우 한국인 관리자가 적극적으로 도움을 제공하고 있습니다. 더 나아가 학업적으로는 새로운 노블 학습 전 소설의 배경 지식이나 등장인물 등을 트윙클 공동대표인 브라이언 대표님의 생생한 스토리텔링 비디오를 제공하여 사전학습이 될 수 있도록 하고 있으며 트윙클 자체 웹사이트를 통해 전지점 학생들이 함께 트윙클 소셜 커뮤니티를 만들어 흥미로운 영상과 다양한 읽기 노출을 통해 자기 주도적 학습이 가능합니다. 학생들은 수업 이후 복습형 숙제를 하게 되는데 매 수업에서 진행되는 단어 시험 준비와 더불어 수업 내에서 너무 많은 시간을 투자하여 진행할 수 없는 라이팅을 가정에서 완성해 올 수 있도록 선생님과 함께 브레인스토밍을 하여 학습 방향을 잡습니다. 분기별로 진행되는 트윙클 수업에서는 매 세션 말 그동안 학습한 내용을 정확하게 인지하며 마무리하고 다음 세션을 위한 준비를 할 수 있도록 세션 테스트가 진행됩니다. 마지막으로 미국 ETS의 주관하에 시행되는 토플 공인인증 시험을 통해 객관적인 학습평가와 학습 방향을 제시하고 있으며 토플 시험의 경우 신청자들에 한해 진행되고 있습니다. 트윙클에서 수많은 학생과 학부모님들을 만나뵈며 지금 현재 설명회에 참석하고 계신 학부모님들의 궁금증을 조금이나마 풀어드릴 수 있도록 재학생의 목소리를 담아보았습니다. 초등 시절 재학하여 중학생이 된 지금 생각해보니 트윙클에서의 자유로운 영어 환경이 내신과 수행평가 방면에서 큰 도움이 되고 있다는 그레이드 7 학부모님부터 트윙클의 환경이 현재 자녀가 대외 활동을 하는데 큰 밑거름이 되었다는 학부모님의 목소리, 커리큘럼의 탄탄함으로 불안이 확신으로 변한 학부모님들의 목소리가 기억에 남습니다. 무엇보다도 현장에서 직접 학습을 하는 학생들은 저학년 학생임에도 불구하고 방학기간 계획되어 있는 미현지 캠프에 대한 두려움을 이겨내고 스스로 국제학교 입학처럼 학업에 대한 욕심이 생기거나 타 지역으로 이사를 갔음에도 다시 트윙클로 돌아올 수밖에 없었던 성취감, 자유로운 환경에서 수준 높은 학습을 했던 자부심과 즐거움 등의 이야기를 나누어 주었습니다. 마지막으로 입학시험에 대한 안내 드리겠습니다. 입학시험은 5가지 영역으로 나누어 시험이 진행되며 Reading, Grammar, Vocabulary, 그리고 Writing과 인터뷰로 구성되어 있습니다. 리딩 시험은 노블 수업 적응을 위해 호흡이 긴 지문을 읽고 다수의 문제를 풀어야 하는 도전적인 시험입니다. 학생들이 새로운 문제와 어려운 상황에 대처하는 법과 인내심에 대한 평가도 함께 이루어질 수 있습니다. 문법 시험은 문법적 요소를 제대로 구별하여 사용할 수 있는 능력을 평가하며 단어는 문해력, 문장 구성 능력, 이해력 평가를 위한 단어 활용 평가입니다. 라이팅은 창의적 글쓰기에 대한 평가로 논리적 사고와 구조화된 글쓰기 능력이 평가됩니다. 마지막으로 인터뷰는 원어민 선생님과 대면으로 진행되며 의사표현 능력과 학습 목표를 설정할 수 있도록 심층적인 인터뷰가 진행됩니다. 6학년 픽션 리딩 리터처는
IBT 토플 리딩과 그리고 Maze Runner, Red Wall, Phantom Toolbooth 등과 같은 소설들을 3주에 한 권씩 읽고 클래스에서 선생님과 학생들과 함께 토론하게 됩니다. 또한 문법 향상을 위해서 This is Grammar Level 2를 함께 공부하게 됩니다. 6학년 non-fiction의 경우 제럴드 다이아몬의 The Third Chimpanzee를 사용하게 되고 IBT TOEFL M Reading을 사용하게 됩니다. 또한 TED-Ed, Crash Course, Zeitgeist 등에 나오는 영상들을 시청하고 학생들과 선생님들이 함께 토론에 임하게 됩니다. 다음은 수업 진행에 대해 픽션, non-fiction 세션북을 통해서 좀 더 자세하게 살펴보겠습니다. 픽션 세션북은 매주 한 번에 한 챕터씩 배우게 됩니다. 수업의 약 65% 정도를 토론에 할애하게 됩니다. 나머지 시간에는 선생님과 함께 토론한 부분에 대해서 라이팅을 함께 진행하고요. 챕터를 시작하는 부분에는 사용하는 그 주의 교재들과 영역별 대략적인 내용들이 표로 정리되어 제시되어 있습니다. 그 다음으로는 그 주 리딩 머티리얼에 나오는 새로운 단어들이 정리되어 있습니다. 선생님과 학생들은 새 단어의 데피니션과 그리고 그 활용법에 대해서 토론을 진행하고 또한 필링 퀘스천들을 함께 풀어보는 시간을 가집니다. 새 단어를 사용하여 문장을 만들어 보거나 또한 문장 내에서 단어의 기능인 품사에 대해서 선생님과 함께 토론하기도 합니다. 그 다음으로는 그 주의 리터러처 교재 스토리에 대한 부분에 대해서 분석적이고 비평적인 토론을 진행하게 됩니다. 또한 해당하는 주의 노블을 읽고 토론하고 자신의 생각을 써보는 시간을 가지게 됩니다. 그리고 작문에 대한 이론에 대해서 선생님으로부터 설명을 듣고 배우게 됩니다. 문학 작품에 등장하는 인물이나 배경에 대해 자신의 생각을 글로 표현하는 부분이 마지막에 제시되어 있습니다. 긴 작문에 대해서는 완성하게 되면 선생님께서 피드백을 드립니다. non-fiction 수업은 non-fiction 수업에 사용되는 세션북 역시 한 주에 한 챕터씩 공부를 하게 됩니다. 챕터 처음에 그 주에 사용하는 책과 내용이 표로 정리되어 있습니다. 그 다음으로 새로 나온 단어에 대해 토론하고 문장 속에 넣어서 작문해보는 시간을 가지게 됩니다. 선생님과 빈칸을 채우는 어휘 문제도 함께 풀어보고요. 새로 나온 단어를 완전히 익히기 위해서 새 단어 8개 이상을 넣어서 자신의 스토리를 적어보는 창의적인 스토리 라이팅 시간을 가지게 됩니다. 사이언스와 히스토리 리딩 내용에 대해 선생님과 함께 토론을 하고 과학의 원리나 역사적인 사건을 중심으로 통찰력을 키울 수 있도록 수업 시간에 95% 정도 사이언스와 히스토리에 대해서 디스커션을 진행하게 됩니다. 그 다음으로 숙제로 제시된 사이에드 등에 나오는 영상들을 시청하고 그 내용에 대해서 클래스에서 선생님과 학생들과 함께 토론을 하는 시간을 가지게 됩니다. 영상 시청은 twinkle.com 저희 홈페이지에서 찾아보실 수 있게 됩니다. 챕터의 마지막에는 Curiosity Training이라는 창의력 개발을 위한 긴 라이팅이 있는데요. 호목으로 해오게 되면 선생님께서 피드백을 드립니다. 안녕하세요. 메이건입니다. FAQ에서는 학부모님들이 궁금해하실 질문들을 정리해 보았습니다. 네, 맞습니다. 트윙클 AP는 대치, 분당, 목동, 송도점에 이어 개원된 트윙클 어학원 브랜치입니다.
목동점 원장이셨던 교육 전문가 닥터 제 원장님이 마포점 원장님으로 오셨습니다. 트윙클 AP 마포 교육의 차별화는 교실에서 배운 이론적인 내용을 실제 상황에 적용할 수 있는 실용성 높은 교육을 실시하는 것입니다. 자신의 의견을 논리적으로 대중 앞에서 발표하고 새로 배운 어휘와 문법, 분석적 사고 능력을 발표, 대중연설, 정기 간행물, 출판과 같은 활동을 통해 스피킹과 라이팅에 직접 활용할 수 있도록 내재화된 교육을 하는 것이 트윙클 마포 어학원의 특징입니다. 트윙클 AP 마포는 우등반을 운영하며 엘리트 교육을 실시하고 있습니다. 이를 위해 학생들은 정기적으로 대중연설, 토론대회, 필드트립, 연구 주제 발표, 창의적 글쓰기, 출판 활동에 참여하게 됩니다. 트윙클 AP는 7세 반, 초등부 1학년에서 6학년 반을 개설하고 있습니다. 트윙클 AP는 문학과 역사, 과학을 픽션과 넌픽션으로 나누어 수업합니다. 픽션은 문학 수업을 중심으로 리딩과 라이팅, 디스커션에 중점을 두며 넌픽션은 히스토리와 사이언스를 통해 역사와 과학에 대한 통찰력을 기르는 것에 중점을 두고 있습니다. 넌픽션 수업에서는 3학년부터 디베이트와 토플 수업이 레벨에 따라 추가적으로 교육됩니다. 트윙클 AP 마포 교육은 각 학년별, 레벨별로 운영하며 레벨로는 4가지가 있습니다. 즉, AP, 엘리트, 에이스, 프랩 반의 4개 레벨로 구분됩니다. 각 반의 정원은 최대 8명입니다. 숙제는 크게 4가지로 나누어 볼 수 있습니다. 즉, 리딩, 라이팅, 단어 시험, 비디오 시청으로 구분하여 볼 수 있습니다. 숙제를 돕기 위해 트윙클 AP 마포는 매주 수요일 홈워크 헬프 시간을 운영합니다. 학생들은 트윙클 AP 홈페이지에서 사인업 후에 자유로이 참여할 수 있습니다. 트윙클 마포에서는 4개월 간격으로 1년에 3차례 토플 공식 시험을 마포 지점에서 치르게 됩니다. 시험 결과는 학생들의 영어 능력의 변화를 확인할 수 있는 중요한 자료로 활용되며 또한 교사가 학생을 효과적으로 지도하는 자료로 활용됩니다. 레벨업은 기본적으로 학생의 수업 중 참여도와 학습물 이해 정도, 과제물에 바탕하여 교사의 추천으로 이루어집니다. 입학 6개월 후부터 부모님의 요청에 따라서 개별 평가가 가능하며 토플 점수도 레벨업 평가에 참고될 수 있습니다. 학생들은 각 과목의 전담 담임교사가 개별적으로 학업 성취와 행동 발달을 관리합니다. 저희 트윙클 마포는 구글 클래스룸을 활용하여 수업, 숙제, 행동 발달에 대해 부모님과 소통합니다. 또한 학생들의 동기 자극을 위해 클래스 도저를 수업 중에 활용하고 있습니다. 더불어 트윙클 AP 마포에서는 학생들의 학습 효과를 높이고 사회 정서 행동 발달에 도움이 되고자 닥터 씨의 원장님이 교실에서 학생들을 관찰하고 부모님을 면담하며 전문가적인 분석 결과와 도움을 제공하고 있습니다. 트윙클 AP 수업에 사용되는 교재는 크게 트윙클 자체 교재와 출판사 교재로 구분되는데 2가지 모두 EMBooks 온라인 서점에서 구입하실 수 있습니다. 트윙클 AP 마포는 현재 셔틀버스 운행을 하고 있지 않습니다. 저희 트윙클 AP 마포 홈페이지 www.twinkleap.com에서 저희 교육에 관한 더욱 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.